प्यारे दर्शकों, तुहाडा पंजाबनामा शो दे विच निघा स्वागत है। इस शो दे विच मेरे नाल सीनियर पत्रकार त्रिलोचन सिंह हन। उन्हां नाल गल करांगे पंजाब दे विच जिहड़ी चुनावी सियासत आ ओह भखण जा रही है। उहदे विच कुछ ऐसियां डिवेलपमेंट्स हो रही ने, उतरा चढ़ा आ रहा है कि सब तो पहला जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे दिल्ली दे सीनियर आगू सी ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सी मनजिंदर सिंह सरसा नूं मजबूर किया गया, जां तां उन्हां लई जेल सी जां बीजेपी च जाना सीगा। ते इह दावा जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने किया कि उन्हां नूं 4 दिन पहला इस गल की जानकारी दित्ती सी भी मेरे सिरसा ने उन्हां नूं कहा सीगा भी मेरे लिए यह है, एक पासे जेल है, एक पासे सियासत है, तो मैं इहदे च मजबूर हाँ इस पासे वालों जाण लई। ते कल वो जिहड़े आ भाजपा च शामिल हो गए। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। मेरा ख्याल लक्ष्मण सिंह गिल तो बाद चन्नी उन्हां दी जिहड़ी सरकार आ उहने एडी स्पीड नाल जिहड़े फैसले लागू करने शुरू कीते। ये गल सही है कि उन्हां कोल समां भी घट सी, पर इस थोड़े समय दे विच उन्हां ने कई अहम फैसले कीते जिन्हां नाल पंजाब दा जिहड़ा सियासत जिहड़ी है सियासी भविख आ जिहड़ा वो ठीक दिशा वल जाण दी संभावना बनदी है। इस दे नाल ही कांग्रेस पार्टी अगलियां चोणां दे विच उन्हां दा कौन लीडर होएगा इस मामले ते भी उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी जो फैसला करोगी वो उन्होंने मंजूर होएगा। अज उन्होंने मीडिया नाल गलबात की है। सो पंजाब की सियासत किधर नूं जा रही है। पंजाब की सियासत दे विच कई उतरा चढ़ा अगले दिनों होर वेखण नूं मिलणगे। हो सकता कुछ होर लीडर भी पार्टियां छड्ड के इधर उधर जाण, सो किसी होर पार्टी च आवाजाही का रुझान जिहड़ा सानूं देखण नूं मिलेगा। ते असीं त्रिलोचन सिंह होणां तों जानण दी कोशिश करदे हां कि जिहड़ा सुखबीर बादल होणां ने दावा किया कि मनजिंदर सिरसा नूं इस गल लई मजबूर किया गया, जां तां ओह केस भुगतण जेल जाण जां फिर जिहड़ा बीजेपी च शामिल हो जाण। उन्होंने चॉइस की जिहड़ियां अकाली दल दीयां पुराणियां रवायतां सी उन्हां नूं छड्ड के प्रैफर किया वो बीजेपी च कल जिहड़ा ज्वाइन कर गया। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री भी उत्थे हाज़र सीगे, 2 केंद्रीय मंत्री भी सी, जिहड़े बीजेपी दे कौमी प्रधान आ JP नड्डा वो भी हाज़र सीगे। उन्हां दी हाज़री च वो जिहड़ा उहदे च बीजेपी च शामिल हो गया। त्रिलोचन जी, तुसी इस मुद्दे दे बारे की कहना चाहुंदे? तुहानूं की लगदा जिहड़ा सुखबीर बादल होणां ने अज ये गल्लां कहीआं ने उन्हां नूं तुसी किवें देखदे हो? जम्मू जी, सुखबीर बादल होणां ने जिहड़े दोष लाए ने बहुत ही गंभीर है। जे वो सच ने तो फिर लगदा भी सियासत विच वड्डे पद्धर ते अपराधक कार्रवाइयां हो रही ने पर्दे दे पिछे। सुखबीर बादल होणां ने यह गल कही भी मनजिंदर सिरसा ने 3 दिन पहलों WhatsApp करके मैनू दस्सिया भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने सारे परिवार ते शिकंजा कस लिया ते किसी वेले भी उन्हां दी गिरफ्तारी हो सकती है। और एक जिहड़ी सुखबीर होणां ने गल कही, जे आपां जम्मू जी वो जिहड़ी वीडियो सी जिहदे विच सिरसा साहब अपने दिल्ली दे जिहड़े सारी टीम सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ कि पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल नूं कमजोर कर दूगी, बड़ियां ताकतां लगी रही। अज तक पंथ दा झंडा झूलदा रहा ते झूलदा रहूगा। हर कुर्बानी देण नूं तैयार है। मैं असी ना अकाली दल मैं क्या मैं कोई परवाह नहीं करते। मैं एप्रीहेंड की गल ही नहीं कर रहा। मैं क्या जिहड़ा कीता स्ट्रोंगली कंडेम करदा है। आ सीधा सिख पंथ ते हमला है, आ कौम ते हमला है, पंजाब ते हमला है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਛੱਲੇ ਚੜ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਡੀ ਹੈ, ਰॉ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ See, I am not bothered about that. I am not saying, but it is very sad in a democratic setup. Such things should not have happened. These are not relationship. ਹਾਂਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲੌ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁਚੇਰੇ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਣੀ ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਲੋਜਨ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਆ, ਉਦਯੋਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੇਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਤੌਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੂ ਕੇ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਉਧਰ, ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਉਹ ਯਤਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਇਆ, 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਟਾਓ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 8 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਦ ਜਾਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਮੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ
ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰੌਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੱਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਥੜਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਭੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁੜੂਗਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, तो हर बारी ढींडसा साहब खंडन करते मैं बीजेपी नाल नहीं जाना। बिल्कुल ठीक है रे, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं शायद होर कोई जम्मू च नां नहीं लभ रहा, हुण नां किहड़ा लैण। ढींडसा साहब ने आम आदमी पार्टी की गल कर नहीं सकते। सो ये सारी सिचुएशन जिहड़ी है, भावें मनजिंदर सिरसा शामिल हो रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते कल नूं जा रहे हैं, नड्डा साहब नूं उन्होंने मिलना, वो भी कोई उन्हां नाल ट्यूनिंग जोड़न का यतन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी वड्डे पद्धर ते पंजाब च चोणां लई नित्तर रही है, पर उहदा बहुता लाभ नहीं होना। पर मैं वो दूसरे पासे जाना चाहुंदा जम्मू दी, जिवें अज चरणजीत चन्नी होना दी प्रैस कानफ्रेंस सी। हाँ, उस प्रैस कानफ्रेंस बारे मैं एक स्पैसिफिक सवाल तैनूं हैगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਿਹਰਾ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ। ਜਮਨ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੱਪਾ ਉਹ ਭਰਨਾ, ਤੇ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਓਪਨ ਸੀਕਰਟ ਹੈ, ਰੇਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ 2022 ਚ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 22 ਚ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। STF ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਗਵਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਐਲਾਨ ਤੇ ਨਾਲ 60 ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣੇ 2022 ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬੈਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਚ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਊਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5000 ਕਹਿਣ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਝੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਓਪਨ ਸੀਕਰਟ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, 11 ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਰੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਡ ਜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰ ਚੋ ਕੇ ਕਿਨਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੁਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਜੰਮੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ STF ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਬੜਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ STF ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਪਿੱਟ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੱਡ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਖੱਡ ਤੇ ਲੈਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਖੱਡ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੱਡ ਤੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਖੱਡ ਤੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਚਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੇਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।